విద్యా మందిర్ క్లాసెస్ ఐఐటి, జేఈఈ, నీట్లలో అత్యుత్తమ శిక్షణనిస్తున్న సంస్థగా జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 1986లో ఢిల్లీలోని ఓ చిన్న గదిలో కేవలం 5 మంది విద్యార్థులతో ప్రారంభమైన ఈ విద్యా మందిర్ క్లాసెస్ దేశానికి అత్యుత్తమ ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లను అందించిందని చెప్పవచ్చు. విద్యా ప్రపంచంలో బడే భయ్యా, చోటే భయ్యాలుగా పిలువబడే బ్రిజ్ మోహన్, శ్యామ్ మోహన్లు 40 ఏళ్ల క్రితం ఢిల్లీలో ప్రారంభించిన విఎంసీగా పిలువబడుతున్న విద్యా మందిర్ క్లాసెస్ విద్యార్థులకు మొక్కుబడి చదువులు కాకుండా వారిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచేందుకు దోహదం చేసే సరళీకృత విద్యా విధానాలను అవలంబిస్తూ మంచి ఫలితాలను సాధిస్తోంది. దీని ఫలితంగానే విఎంసీ విద్యార్థులు ప్రతి ఏటా జాతీయ స్థాయి ర్యాంకుల సాధనలో ముందుంటున్నారు. విఎంసీ వ్యవస్థాపకులైన బ్రిజ్ మోహన్, శ్యామ్ మోహన్ల నాయకత్వ బృందంలో వారి చిన్న తమ్ముడు మున్నా భయ్యాగా పిలుచుకునే మన్మోహన్ తో పాటు సందీప్ మెహతా కూడా తోడవడంతో విద్యా మందిర్ క్లాసెస్ నాయకత్వ బృందం మరింత పటిష్టంగా మారింది. ఇప్పుడు కొత్తగా విఎంసీ తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు కూడా దృష్టి పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్, సుచిత్రలో తన కేంద్రాలను ప్రారంభించింది. డిసెంబర్ 7 ఆదివారం అమీర్పేట్ హోటల్ గ్రీన్ పార్క్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ కు పరిచయం అవుతున్న విఎంసీ కేంద్రాలను డిఆర్డిఓ చైర్మన్ జి సతీష్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలనలో సింబయాసిస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రజనీకాంత్, జీవీకే రెడ్డి, విఎంసీ ఉపాధ్యక్షులు ప్రతీక్ భట్టాచార్య, దక్షిణాది విభాగం హెడ్ గౌస్, ఏపీ, తెలంగాణ హెడ్ శైలజ, హైదరాబాద్ విఎంసీ డైరెక్టర్లు గౌతమి రెడ్డి, కిరణ్ రెడ్డి తదితరులున్నారు. ఈ సందర్భంగా డిఆర్డిఓ చైర్మన్ జి సతీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, You having started so late in Hyderabad, I don't know why you are so late. You have started in the rather Telugu states. I do not know. These are one of the important states which have been producing maximum engineers in the country. Maximum engineers. And I like to say, when I was studying my engineering, there were only 5 engineering colleges in the state. And that time combined state of Andhra Pradesh, which was. Then I think at a peak, the number of engineering institutions have crossed maybe 1,500 or 2,000 institutes in these 2 states. In the 2 states, more than that. And wherever you go across the country, you find these Telugu people there in those colleges, wherever you. I went to Northeast, far Northeast, Assam and all that. Then you find many people who are from the Telugu states. I went to Lovely Prince near Jalandhar. You go there, almost 30% are Telugu students. And even actually go to US consulate all over the country, they will say that 50% are from Telugu states who are coming from. So today, if you look at out of the 1.5 million engineers what we are producing in the country, the maximum will be from the Telugu states. So that is why I am saying you are late or delayed in coming to this state. Second, education wise, there are lots of institutes which have come up in this part of the country, in Hyderabad particularly. You have today the NIT Warangal, one of the very prominent institute which have been there in the country. It is rated as one of the best NITs in the country, which is there here, very close by, about 2 hours from here. Then you have Central University here. Then you have many institutes like Usmania University and all that, which are more than 100 years old. Then you have now IIT. You have BITS Pilani. Then there is one more BITS Pilani campus coming up in Vijayawada. Then you have IIIT. So many institutes which are there. Technologically, you have maximum R&D centers in Hyderabad. DRDO has about 11 centers here. Then if you look at, you have HAL, you have BDL, you have BEL, you have NFC, you have ECAL. You talk about NFTDC, so many things are there which are actually technologically helping this and they work together. So that is another thing which is actually helping in this state, in this city coming up so well.
I also like to tell you one thing. You have very stiff competition here. Very stiff competition. The most famous and popular coaching center for JEE is existing here the last 40-50 years. Ramaya Institute is more popular in a place very close to Usmania University, in a place named as Vidyanagar. It is there in Vidyanagar where people actually all go there. They who want their children become IIT, they want to join in IIT. They all take a house there. So they... విఎంసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గౌస్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్ సుచిత్ర కేంద్రాల్లో ఐఐటి, జేఈఈ, నీట్ ప్రవేశ పరీక్షల కోసం విఎంసీ ఇప్పటికే అడ్మిషన్లు ప్రారంభించిందని తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం. విద్యామందిర్ క్లాసెస్ ఈరోజు అద్భుతంగా హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ విద్యామందిర్ క్లాసెస్ అనేది గత 40 సంవత్సరాలుగా ఢిల్లీలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయబడుతుంది. పైగా 42 బ్రాంచెస్ ఢిల్లీలో ఉన్నాయి. మొదటిసారి హైదరాబాద్లో మనము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో విద్యామందిర్ క్లాసెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు అద్భుతమైన లాంచ్ జరిగింది. ఈ విద్యామందిర్ క్లాసెస్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్కి తీసుకురావడం జరిగింది అంటే, మనము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఐఐటి ర్యాంక్స్, జేఈ ర్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నీట్ ఏదైతే ఉందో, వీటిలో విద్యామందిర్ క్లాసెస్ నుంచి అద్భుతమైన ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. పైగా వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫ్రీ లెర్నింగ్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. కావున విద్యామందిర్ క్లాసెస్ అనేవి మనకు అద్భుతమైన ఆప్షన్గా మాకు కనిపించింది. కాబట్టి విద్యామందిర్ క్లాసెస్ ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం మనము సుచిత్ర మరియు మాదాపూర్లో మనం 2 సెంటర్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ 2 సెంటర్లు అద్భుతంగా విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాము. అందుకే అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.